Madhivanan, HOD of Commerce, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much, Mr. Madhivanan. Thank you. Good Just a morning, minute. ma'am. Yes, sir. Faculty வந்துட்டாங்களா? We can start, right? Good morning, management, department, faculty, all staff, and my dear students. A.V.C College. Excuse me, sir, Mr. Madhivanan. Fine, students. Ma'am, Now, no exam. welcome address Yes, sir. கொடுத்துறேன். Oh, Welcome yes. address Oh, கொடுத்துறேன். yes. Thank you, sir. Sure. Thank you, sir. I'll wait. Okay, ma'am. YouTube போட்டாச்சு. Very good morning, everybody. This is a great pleasure for me to connect the online platform for this academic program. Really, I am so happy to connected this online platform. First, respected secretary, esteemed principal, esteemed director, esteemed chairman and member of management, and my dear fellow colleague Dr. Mailavan, Dean A.V.C College, Dr. G.K. sir, Dr. G.P. sir, and other faculty members and my dear student friends. Very good morning, everybody. Really, I am so happy to stand before you in the online platform to sharing a little bit of information relating online tally. In the platform, most probably near about 150 students connected through online YouTube and Gmeet. But all are commerce graduate already learned the manual accounting. Today world, without online software tally, we cannot getting any job opportunity anywhere in the world. We already known very well this commerce and accountancy very well, but our Indian software is tally. Without the tally, we cannot get any business or employment opportunity, particularly accountancy and cost works accountants of India. So this platform very useful, and also I am so happy to introduce about the ERP tally and tally users. Really, Easter Academy already we have a memorandum of understanding and given certificate course to our final year students and second year students. But this year, our first year BCom student is very benefited within 65 days, within 30 days, they are going to getting awareness program of ERP tally. So this is the simple information about that matter. My opening information. Next, the formal welcome address. On behalf of A.V.C College, on behalf of my fellow colleagues, on behalf of my students, I extend my wholehearted welcome to our esteemed Secretary Engineer Karthikeyan sir, and I extend my wholehearted welcome to our Principal Dr. R. Nagarajan, A.V.C College Autonomous, and I extend my wholehearted welcome to the Chairman, A.V.C College Autonomous, and my wholehearted welcome to the East Academy Proprietor Swaminathan sir. On behalf of our students, on behalf of my fellow colleague, on behalf of our principal and secretary, I extend wholehearted welcome to sir, and also I extend my welcome to, on behalf of A.V.C College Commerce Department and Management, the faculty trainer, Mr. A. Prakash, Eastar Max Technology Private Limited, and also I extend my wholehearted welcome to the Madam Jayalakshmi, the authorized licensee and authorized certificate issuer of Tele Solution Bangalore Limited. Welcome, madam. And also, on behalf of our students, I welcome our fellow colleague and the dean, Dr. S. Mailwaganan. And also, I welcome my dear friend,
my dear good friend and my fellow colleague and my student, Dr. G. Karthikeyan sir, Assistant Professor and Assistant Controller of A.V.C. College Autonomous. And also welcome to our young friend and Assistant Professor, Dr. G.P. sir and Dr. Ravi Kumar sir, Assistant Professor of Management Studies. And also I welcome who are the peoples connected, especially the member of Commerce Department. And also I welcome on behalf of A.V.C. College, Department of Commerce. Once again, I welcome all the students connected through the Gmeet and YouTube to for the ERP awareness tele program from E Star Max Solution Limited, Chennai. And also I welcome to our technical personality to do this connection of the online program, Mr. Pala. Once again, I welcome all the member of management and the member of faculty member of Department of Commerce, Department of Management, and finally welcome my young friends. First to become day and evening. Welcome and one and all. Thank you so much. This platform is granted out to the faculty trainer and ESR Academy of Tally, Chennai. Thank you so much. Ma'am, Yeah, yes, thank you, please sir. proceed. Yeah, thank you very much, sir. Thank It was you. so nice of you. You gave a fantastic introduction about us. Thank you very much. And a very good morning to the Thank management, department staff, faculty, and our dear students. Eastern Max Technologies Private Limited takes utmost pleasure in welcoming you all for this webinar on Tally ERP 9. I am Priya here, your coordinator for Eastern Max Technologies. First of all, we would like to thank the college management for giving us this opportunity and also all the department staff who organized this webinar for us. And also, all you must be aware, Eastern Max Technologies is a Tally training academy, and we are proud to say that we are authorized education partner for Tally Solutions. And we have been in this industry for more than 5 years. And Eastern Max Technologies is very well equipped with a team of efficient training faculties and other supporting staff who have been traveling with us through this education process. And we have been conducting Tally training classes for the early batches in your A.V.C. college. And in our training, we give you the package called Financial Accounting with Tally ERP 9. And we have regular tests and online final exams. And at the end, we will be awarded the Tally certification. Well, we are here again this year to give this webinar on Introduction to Tally ERP 9, the value added course. Now, coming to this webinar, our resource faculty is going to give you a brief introduction about Tally and also the import of the Tally education in the emerging business world. Hope you all enjoy this session and find this webinar quite informative and interesting too. And once again, students, it is our humble request you keep your audio in mute during this webinar. And at the end of the webinar, we'll be having a question and answer session where you can unmute your audio and put forth your questions. In case you find any difficulty in hearing or any doubts you want to get clarified, you can very well send us a text with your name and query anytime during the session. Now it's time to introduce our senior and efficient faculty, Mr. Prakash, who's been with us throughout to take over the session. Thank you, my dear students. Enjoy the webinar. Thank you, faculties. Now over to Mr. Prakash. Mr. Prakash, you can carry on, sir. You can take over the session. Okay. Good morning to everyone. So today we are going to take the Tally related subject. எல்லாமே கவர் ஆகுது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சிலபஸுமே இந்த புக்கில் கவர் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல. ஸோ தட்ஸ் வை யுவர் காலேஜ் செலக்டட் சோசன் திஸ் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் யூசிங் tally.erp. Then what is Tally ERP 9? Just a minute. Okay.
What is Tally.ERP9? Tally.ERP9 is one of the most popular accounting software used in India. It is Tally-னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து Tally படிக்க போறோம் அப்படின்னா அதுல வந்து யார் டிசைன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் Tally பண்ணலாம். இந்தியா இருக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு அதிக சாஃப்ட்வேர் லார்ஜ் ஸ்கேல் கம்பெனி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்காக இபில பாத்தீங்கன்னா ஸோ Tally.ERP9 is one of those companies யூஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஃபுல் அதே ஃபாஸ்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி ஃபார் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ். இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் enterprise also using this Tally software. கம்பெனி அவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. லாஸ்ட் கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஃபாரின் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன பண்றாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் Tally தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? தென் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். Tally.ERP9 permits business owners and to track more discussions in a and is ஒர்க் பண்ண போறீங்க. என்னென்ன டைப் ஒர்க் அவுட்லாம் இருக்கு. அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வெறும் ரிசிப்ட் பேமெண்ட் என்ட்ரி மட்டும் தான் இருக்கும்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதுல நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபினான்ஸ் இருக்கு, பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங், ஜாப் காஸ்டிங், பேரோல், பிரான்ச் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்கு அடுத்தது ஜிஎஸ்டி, டிஎஸ், நிறைய டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி பிரான்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்ல வர்றதெல்லாம் ஓகேங்களா. காஸ்டிங் ஜாப் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல வரக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்ல வரக்கூடிய. அதுதான் இப்போ மெயினா நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பிரிவு தான். Tallyல மெயினா 3 பிரிவு இருக்கு. அக்கௌண்டிங், இன்வென்ட்ரி, தென் டாக்ஸ். அதாவது ஜிஎஸ்டி, டிடிஎஸ், டிசிஎஸ் எல்லாம் வந்து டாக்ஸ்ல வரக்கூடிய. அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க மெயினா ஒர்க் அவுட் பண்ண போறது வந்து இது 3 தான். அக்கௌண்டிங், இன்வென்ட்ரி, டாக்ஸ். இதுதான் நம்ம மெயினா படிக்க போறோம். அதே மாதிரி Tallyல ஒர்க் அவுட்ஸும் நம்ம மெயினா இதுதான் பண்ண போறோம். மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கும், அதையும் பார்ப்போம். நம்ம மெயின் இதுதான். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும். அக்கௌண்டிங்னா என்ன? வீட்டுல வந்து ஏதோ ஒரு அப்படின்னு வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாசம் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே +1 +2ல படிச்சிருக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிக்கிறோம். எல்லாருக்குமே வந்து அக்கௌண்டிங்னா என்னன்னு தெரியும். பட் பேசிக்கா அதை பத்தி என்னங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் கான்செப்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றாங்க, இல்ல நீங்க வந்து ஒரு ஓனா பிசினஸ் பண்றீங்க.
So now you are working in your business or you are working in your some other companies. ஏதோ ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனில யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஆரம்பிக்கும் போது, ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி யாரெல்லாம் நீங்க எந்தெந்த பர்சன் கிட்டலாம் நீங்க டீல் பண்றீங்க. அது ஓன் பிஸ்னஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வேற ஒரு கம்பெனில போய் நீங்க ஒர்க் பண்ண நீங்க எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண போறீங்க, அக்கௌண்ட்ஸ்ல பதிவு பண்ண போறீங்க. மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியும். எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் முக்கால்வாசி பேருக்கு படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எப்படி பண்றது அதுதான் இப்ப நீங்க பார்க்க போறீங்க. முன்னாடி கம்பெனி ரன் பண்றாங்க, எம்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் சம் மணி. அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம். கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் கேபிட்டல், மூலதனம். ஸோ அப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்ட்னர்ஸ் யாராவது இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவுட் சைடர்ஸ் யாரு, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இல்லை அந்த கம்பெனியில வந்து யாராவது ஷேர் வாங்குவாங்க, இல்லை ஷேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஷேர் வாங்கும் போது அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே இன்வெஸ்டர்ஸ் தான். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கு அமௌண்ட் தேவை, கேபிட்டல் தேவை. அதுக்கு அடுத்தது பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல், அதுக்கு அடுத்தது முதலீடு பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ்ல. ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை நீங்க என்ட்ரி போடுவீங்க. ஓகேங்களா, கம்பெனி ஸ்டார்டிங் வித் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ அந்த கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா, அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு நீங்க ஓப்பனிங் என்ட்ரி என்ன போடுறீங்க, கம்பெனியில ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் கேபிட்டல் என்ட்ரி போடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டர்ஸ்னுடைய என்ட்ரிஸ் போடுறீங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு இவங்க என்ட்ரி வருது கம்பெனி உள்ள. அதுக்கு அடுத்தது யாரு, சப்ளையர்ஸ். இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ், ஒரு பொருள் வாங்கி நீங்க உற்பத்தி பண்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு பொருள் வந்து இடு பொருள், உற்பத்தி பொருள் யார்கிட்ட வாங்குவீங்க, சப்ளையர்ஸ் கிட்ட வாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ளையர் கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. அப்போ பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி நீங்க போடுறீங்க. அடுத்த என்ட்ரி என்ன போடுறீங்க, பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போடுறீங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கு அடுத்தது இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ், இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி மணி, கம்பெனி நடத்துறதுக்கு ஃபர்தரா மூவ் பண்றதுக்கு உங்க கையில காசு இல்லை. பார்ட்னர்ஸ் போட்டாச்சு, இன்வெஸ்டர்ஸ் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, நீங்களும் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. பட் நடுவில் ரன் பண்ணும் போது அப்போ காசு இல்லை உங்க கையில். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, யூ ஆர் பாரோயிங் சம் மணி ஃப்ரம் ஃபைனான்சியர் ஆர் பேங்க். வட்டிக்கு யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட வாங்குவீங்க. அப்படி இல்லைன்னா பேங்க்ல கடன் வாங்குவீங்க. எதுக்கு, கம்பெனியை ரன் பண்றதுக்கு. இதுக்கு மேல கையில காசு இல்லை, ஸோ அதுக்காக நீங்க பேங்க்ல கடன் வாங்க. அப்போ கடன் வாங்கும் போது அந்த லோன் அமௌண்ட்டையும் நீங்க என்ட்ரி போட்டாகணும். லோன் என்ட்ரி போடல அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் அடைக்கணும்னே தெரியாம போயிடும். அப்போ டேலியில நீங்க என்ன பண்ணணும், எந்த ஃபைனான்சியர் கிட்ட இருந்து லோன் வாங்குறாங்களோ, இல்லை எந்த பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்குறாங்களோ அந்த லோன் என்ட்ரியை நீங்க போடணும். அப்பதான் கம்பெனி வந்து எவ்வளவு கடன்ல இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியும். அதுக்கு அடுத்தது எம்ப்ளாயிஸ். எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன பண்றீங்க, சேலரி கொடுக்கணும். நீங்க வந்து கடன்லயே இருந்தா கூட மாசம் மாசம் கம்பெனிக்கு இது எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன கொடுக்கணும், சேலரி கொடுக்கணும். அப்போ அதை என்ன பண்ணுவீங்க, எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நீங்க சேலரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் என்ட்ரியில எந்தெந்த ஸ்டாஃபுக்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நீங்க சேலரி கொடுக்குறீங்களோ அதனுடைய பேமெண்ட் என்ட்ரியை நீங்க போடணும். ஓகேங்களா, அதுக்கு முன்னாடி டேலியில பேரோலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல போயிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கா நீங்க சேலரி போடலாம். சேலரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பேமெண்ட் கொடுக்கலாம். அது என்இஎஃப்டி டிரான்ஸ்ஃபரோ இல்லை வந்து ஏடிஎம் கார்டில் நீங்கள் டைரெக்டாக போடுறதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் என்ட்ரி நீங்கள் டேலியில் போடணும். அப்போ தான் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ செலவாச்சுங்கிறது பார்க்க முடியும். எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது எவ்வளோ பொருள் வாங்குறீங்களோ, எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களோ பர்ச்சேஸில், அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறீங்கிறதையும் என்ட்ரி போடணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருளை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபினிஷ்டு குட்ஸை
கஸ்டமர்ஸுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ சேல்ஸ் என்ட்ரி நீங்கள் போடணும். ஸோ அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இத்தனை பார்ட்டி இங்கே இன்வால்வ் ஆகுது, இவ்வளோ பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. இன்வெஸ்டர்ஸு, சப்ளையர்ஸு, ஃபைனான்சியர்ஸு, பேங்க்ஸு, எம்ப்ளாயீஸு, கஸ்டமர்ஸ். அப்போ இத்தனை பார்ட்டிக்கிட்ட நீங்கள் டீலிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. அப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டேலியில் என்ட்ரி போடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அக்கௌண்டிங்கினுடைய ப்ராசஸ். ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், டிரான்சாக்ஷன்ஸில் நீங்கள் என்ன ரெக்கார்டு என்ட்ரி பண்ணுவீங்க, ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அக்கௌண்டிங் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங், கிளாசிஃபைங் அண்ட் சம்மரைசிங். அக்கௌண்ட்டுங்கிறது ஒரு கலை. என்ன மாதிரி கலை? இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ், அதெல்லாம் ஒரு நிகழ்வு, ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒரு நிகழ்வையும் நீங்க பதிவு பண்ணணும், அந்த ஈவெண்ட்டை நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அந்த ரெக்கார்ட் பண்றது தான் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் என்னது, ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ். ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்றது தான் ரெக்கார்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். கிளாசிஃபைங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஒரு ஈவெண்ட் அதாவது அதுக்கப்புறம் லெட்ஜர் போஸ்டிங், ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கு அடுத்தது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், ட்ரேடிங், P&L அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இருக்கு. ஸோ அப்போ ஃபைனான்சியல் பெர்ஃபார்மன்ஸை மானிட்டர் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தாதான் மானிட்டரே பண்ண முடியும். நீங்க வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரியும் பாஸ் பண்ணல, லெட்ஜர் போஸ்டிங்கும் பண்ணல, ட்ரையல் பேலன்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க எப்படி சப்மிட் பண்ணுவீங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை? அப்போ எப்படி மானிட்டர் பண்ண முடியும்? இந்த கம்பெனி வந்து என்ன நிலைமையில இருக்கு, ஃபைனான்சியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, எப்படி மானிட்டர் பண்றது? ப்ராஃபிட்ல போதா, லாஸ்ல போதா, டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ரெக்கார்ட் த ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது லெட்ஜர் போஸ்டிங், ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ இது இருந்தால் தான் மானிட்டர் பண்ண முடியும். அப்படி இருந்தால் தான் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அசர்டைன் த ரிசல்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். தென் அரைவ் அட் த ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கிறது, இந்த ரெக்கார்டை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணாதான், இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணாதான் நீங்கள் அரைவே பண்ண முடியும் ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கு அந்த கம்பெனியில். ஸோ இதுதான் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸுடைய கான்செப்ட். சரி, அக்கௌண்ட்ஸில் 3 விதமாக இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் படிப்பீங்க, செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயரில் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். இது எதுக்கு நம்ம இத்தனை அக்கௌண்டிங் படிக்கிறோம், எதுக்காக இந்த 3 அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம படிக்கிறோம்? ஸோ பிகாம்ல பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் தான் மெயின் சப்ஜெக்ட், மற்றது தான் அலைடு. ஸோ மெயினாக பிகாம்னாலே அக்கௌண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் படிக்க போறீங்க, மற்றதெல்லாம் வந்து அலைடு சப்ஜெக்ட். இந்த 3த்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங், இது 3த்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? எதுக்கு நம்ம இதை காலேஜில் பிகாம்ல படிக்க போகிறோம்? தியரிட்டிக்கலாக படிக்கிறீங்க, எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க, பாஸ் ஆகிடுறீங்க. பட் டேலியில் எப்படி நீங்கள் போட போகிறீங்க? ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் எப்படி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி நீங்கள் வந்து கம்பெனிக்கு, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்க போகிறீங்க, அதுதான் முக்கியம். அப்போ அக்கௌண்டிங்கில் 3 அக்கௌண்டிங் இருக்கு. ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் அசர்டைன்ஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் ஆஃப் த பிசினஸ். ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் எதுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்க யூ ஹேவ் டு சப்மிட் டு சம் அதர் பர்சன்ஸ், கன்சர்ன் பர்சன். ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அந்த அந்த அக்கௌண்ட்ஸினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை, ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். யாருக்கு? ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணணும். நீங்க பிரான்ச்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணணும், மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணணும். ஒரு பொருளை வந்து நீங்க வந்து கம்பெனியை வந்து சப்ளையர் கிட்ட இருந்து கடனா வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ளையர் வந்து என்ன சொல்லுவான், நீங்க அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருக்கா, கெப்பாசிட்டி இருக்கா அந்த கம்பெனிக்கு? அப்ப என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த ஃபைனான்சியல் ரெக்கார்ட்ஸ் டு த சப்ளையர். கிரெடிட்டாருக்கு நீங்க
அந்த அக்கௌண்ட்ஸை காட்ட வேண்டியது. உங்களுடைய கம்பெனி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்கு, டர்ன் ஓவர் நல்லா இருக்கு, ப்ராஃபிட் நல்லா போகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கிரெடிட்டார் சப்ளையர் என்ன பண்ணுவோம், பொருளை வந்து உங்களுக்கு ரெகுலரா கடன்ல கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பொருள் உற்பத்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபினிஷ்டு குட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பணத்தை திருப்பி கொடுப்பீங்க. 1 மாசம் கழிச்சோ 2 மாசம் கழிச்சோ கொடுப்பீங்க. அப்போ சப்ளையர் கிட்ட இருந்து நீங்க பொருள் கடனா வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க அவங்களுக்கு காட்டணும். அப்பதான் அவங்க நம்பி பொருளை வந்து உங்களுக்கு கடன்ல கொடுப்பாங்க. அப்போ ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பிசினஸ்னுடைய ஒரு கம்பெனியுடைய ஃபைனான்சியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங். ப்ராஃபிட்ல போதா, ஓகே, அப்போ இது நீங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. யூ ஆர் கம்யூனிகேட் திஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் டு சம் அதர் பீப்புள், கன்சர்ன் பர்சன். ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுக்குறீங்க, மேனேஜருக்கு கொடுக்குறீங்க, எம்டிக்கு கொடுக்குறீங்க, அந்த ரிப்போர்ட்டை கிரெடிட்டாருக்கு கொடுக்குறீங்க. உங்க கம்பெனியில யாராவது ஷேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உங்க கம்பெனியில ஷேர்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஷோ திஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த டாடா கம்பெனி, ஆதித்யா பிர்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர்ல அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை போடுவாங்க. அதுதான் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்ட். அப்போ அதை பார்த்துட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவான், இந்த கம்பெனில நல்லா ப்ராஃபிட் போகுது, டாட்டால ஆதித்யா பிர்லால நல்லா ப்ராஃபிட் போகுது, டேர்ன் ஓவர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷேரை வாங்குவாங்க. அப்போ நீங்க ஒருத்தருக்கு அதை கொடுக்கணும், அதை நீங்க காமிச்சாதான் அந்த ஷேரை உங்க கம்பெனில வாங்குவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ண. சரி, அதுக்கு அடுத்தது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எதுக்கு நம்ம வந்து டேலியில போடுறோம், அந்த சம்மை எதுக்கு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா, ascertains the cost of goods produced or services rendered by a business. ஒரு பொருளை நீங்க உற்பத்தி பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்றதுக்கு உற்பத்தி செலவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த செலவை யார் பாக்குறது? ஒரு ஷர்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கு 500 ரூபாய் செலவாகும். அதுக்கு அடுத்த மாசம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா திடீர்னு பொருள்லாம் விலை ஏறிடுச்சு, 600 ரூபாய் செலவாகுது. அப்ப காஸ்ட் இடுபொருளுடைய அந்த பொருள் வந்து விலை ஏறிச்சு. 500 ரூபாய் இருந்தது போன மாசம், அடுத்த மாசம் 600 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க விலை நிர்ணயிக்கிறீங்க. சேல்ஸ் பண்ணும் போது இந்த ஷர்ட்டை எவ்வளவு விலைக்கு விற்கலாம், 1200 ரூபாய்க்கு விற்குது. இல்ல உற்பத்தி செலவு 500 ரூபாய் இருக்கும்போது கஸ்டமருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், 1000 ரூபாய்க்கு விற்கலாம். அப்பதான் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க, அப்பதான் சேல்ஸ் அதிகமாகும். அப்போ உற்பத்தி செலவை நிர்ணயிக்கிறீங்க, 500 ரூபான்னு நிர்ணயிக்கிறீங்க. அதுக்குள்ளேயே அந்த செலவை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும். 500 ரூபாய்னா 500 ரூபாய்க்குள்ளதான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். அப்போ 500 ரூபாய்க்குள்ளதான் செலவு பண்ணணும் அந்த ஷர்ட்டை உற்பத்தி பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் 1000 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க, அப்பதான் 500 ரூபாய் லாபம் பார்க்க முடியும். சரி, இப்போ அடுத்த மாசம் எதிர்பாராத விதமா ஏதோ செலவுகள் அதிகமாயிடுச்சு, பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சு, அப்போ இடுபொருளும் ஆட்டோமேட்டிக்கா விலை ஏறிடுச்சு. அப்போ 600 ரூபான்னு ஆகுது உற்பத்தி செலவு. அப்ப சேல்ஸ் என்ன ஆகுது, ஷர்ட் 1100 ரூபான்னு விலை நிர்ணயிக்கிறாங்க. அப்ப செலவு வந்து நீங்க வந்து குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். 1100 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது யாரும் ஷர்ட் வாங்க மாட்டேன்றாங்க. போன மாசம் 1000 ரூபாய்க்கு வித்த ஷர்ட் 1100 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. அப்ப நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் கஸ்டமர். அதே 1000 ரூபாய்க்கு தான் கேட்கறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை மெயின்டைன் பண்றவங்க 600 ரூபாயில இருந்து 500 ரூபாய்க்கு மறுபடியும் அந்த கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து வைக்கணும். 500 ரூபாய்க்குள்ள கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து விற்கணும் அந்த காஸ்ட். அப்போ உற்பத்தி செலவை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுக்கு பேரு தான் அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை, கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து வைக்கணும் செலவு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்க அந்த வேலை செய்வாங்க. அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல வரக்கூடிய ஒர்க் எல்லாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்ணுவாங்க. அப்பதான் பிசினஸ் நல்லா ரன் ஆகும். அப்பதான் குறைஞ்ச விலைக்கு சேல்ஸ் பண்ண முடியும் கஸ்டமருக்கு. அப்பதான் உன்னுடைய பொருள் சேல்ஸ் ஆகும். அதுதான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னுடைய மெயின் ஒர்க். அதுக்கு அடுத்தது மூணாவதா நீங்க செகண்ட் இயர் இல்லைன்னா ஃபைனல் இயர்ல படிப்பீங்க மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட். இது எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம், இது எதுக்கு டேலியில நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, சப்ளைஸ் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அட் த அப்ராப்ரியேட் டைம் டு த மேனேஜ்மெண்ட் டு எனேபிள் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் எக்ஸைஸ் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல்.
இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வராது. அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் மற்றவங்களுக்கு நம்ம காட்டுவோம், மற்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம். ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்டர்னல் பர்சன், அதாவது வெளியாட்கள், ஷேர் ஹோல்டர்ஸோ இல்லை கிரெடிட்டாரோ டெட்டாரோ கஸ்டமருக்கோ சப்ளையருக்கோ நீங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடாது, காட்டவும் கூடாது. இது வந்து இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட். பட்ஜெட் போடுறது எப்படி, நம்ம கம்பெனியில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், அக்கௌண்ட்ஸை வந்து எப்படி கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம், செலவுகளை, எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கலாம், பட்ஜெட் இந்த வருஷம் எப்படி போட போகிறோம், அடுத்த வருஷம் பட்ஜெட் 2021 ஏப்ரலில் என்ன மாதிரி செலவுகள் இருக்கும், அதே மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறது, போனஸ் என்ன கொடுக்கலாம், எப்படி நம்ம வந்து நடத்த போகிறோம், அக்கௌண்ட்ஸை எப்படி எப்படிலாம் வந்து பண்ண போகிறோம், எப்படி ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இன்டர்னல் பர்சனுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். அதாவது மேனேஜர், எம்டி, இல்லை உங்கள் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப், எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ணணும். வெளியாட்களுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்னுடைய வேலையே. அதுக்கு அடுத்தது மேனேஜ்மெண்ட் டு எனேபிள் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் எக்ஸைஸ் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல். அந்த அக்கௌண்ட்ஸை பார்த்துட்டு எப்படி டெசிஷன் எடுக்கலாம், எப்படி வந்து கம்பெனியை டெவலப் பண்ணலாம், ஸ்டாஃபை வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலாம், மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பர்சனை வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலாம், எப்படி வேலை வாங்குறது, எப்படி வந்து சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான வேலைகளை கொடுப்பாங்க, எப்படி எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணுறதுங்கிறது. அப்போ அதை எதை பார்த்துட்டு அந்த வேலையை கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸு, அதை வச்சு தான் டெசிஷன் மேக்கிங்கே மாறும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டாஃபுங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், ஆப்ரேஷனில் பொருளை எப்படி உற்பத்தி பண்ணணும், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி பொருளை விற்கணும், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, எப்படியெல்லாம் நீங்கள் பொருள் விற்கணும். இது எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்குள்ள தான். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸினுடைய மெயின் 3 பிரிவு இதுதான். இந்த 3 பிரிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஒர்க் அவுட்ஸ், எல்லா ஒர்க் அவுட்ஸுமே நம்ம டேலியில் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ப்ராக்டிக்கலாக. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ 3 மெயின் பிரிவுன்னு சொன்னேன் நான். டேலியில் 3 மெயின் பிரிவுன்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னு சொன்னேன். ஸோ அக்கௌண்டிங் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அடுத்தது இன்வென்ட்ரி. ரெண்டாவது மெயின் பிரிவு என்னன்னா இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரிங்கிறது ஸ்டாக். இன்வென்ட்ரி மீன்ஸ் ஸ்டாக். எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரேடிங் இருக்கும், எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல கூட்ஸு இன்வால்வ் ஆகும். பொருள் உள்ள வரும், வெளியில போகும், பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, இல்லை ஒரு குடவுன்ல ஒர்க் பண்றீங்க, இல்லை ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல ஒர்க் பண்றீங்க, இல்லை ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால் இருக்கு, அதனுடைய கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா ஹேண்டில் பண்றீங்க. ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்கு, அவ்வளோ பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு ஒரு கூட்ஸை நீங்க வாங்கி ஒரு இடத்துல வைக்கணும். அதுக்கு பேர் ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இல்லைன்னா குடவுனு வேர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டெல்லாம் யார் மெயின்டைன் பண்றது? இல்லை நான் வெறும் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒண்டி தான் நான் பார்ப்பேன், இதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா, பொருள் ஏதாவது மிஸ்பிளேஸ் ஆச்சு, இல்லை சரியா ரிசீவ் பண்ணலை, இல்லை காணாம போச்சு, இல்லை யாரோ எடுத்துட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா கம்பெனிக்கு அது லாஸ். ஸோ அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக இருக்கும், ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அங்கே ஒரு தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், வேர் ஹவுஸ் குடவுன்ல. ஸ்டோர்ஸ் கீப்பர் தனியாக ஒரு புக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுதான் இன்வென்ட்ரி. சரி, இன்வென்ட்ரியில் 3 பிரிவு இருக்கு. In a general sense, it means stock of goods available or held for sale in the ordinary course of business. ஸ்டாக்னா எல்லாருமே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, குடவுன்ல இருக்கிறது தான் ஸ்டாக்கு, வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கிறது தான் ஸ்டாக்கு, அதுதான் இன்வென்ட்ரி நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்கு, அண்ணாச்சி கடை இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அண்ணாச்சி கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கி வச்சிருப்போம். நீங்க எந்த பொருள் கேட்டாலும் கிடைக்கும், அரிசி கேட்டாலும் கிடைக்கும், பால் கேட்டாலும் கிடைக்கும், எண்ணெய் கேட்டாலும் கிடைக்கும். மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க வச்சிருப்பாங்க.
ஆனா அந்த ஏரியால அந்த மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஏரியால ஒரு 500 மக்கள் தான் இருப்பாங்கன்னு, 500 குடும்பம் தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கி வச்சிருப்போம். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம், குடவுன்ல வச்சாதான் ஸ்டாக்குன்னு. கிடையாது. ஒரு சின்ன கடையில எல்லா பொருளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸ்டாக் கொஞ்சமா வாங்கி வச்சு வித்தாலும் அதுவும் ஸ்டாக்கு தான். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டாக்கை நீங்க என்ன பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஸ்டாக்கை நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க. அந்த வரவு செலவு, எவ்வளவு பொருள் உள்ள வந்திருக்கு, எவ்வளவு கூட்ஸ் செலவு ஆயிருக்கு, கூட்ஸ் சேல்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு கூட்ஸ் கம்மியா இருக்கு கடையில, திருப்பியும் பொருளை ஃபர்தரா வாங்கி கடையில வைக்கணும். அப்ப மறுபடியும் பர்ச்சேஸ்ல கணக்கு எழுதணும், இன்வென்ட்ரி. இது சின்ன கடைங்கிறதுனால அண்ணாச்சியே அந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்துருவாரு. அதுக்குன்னு தனியா ஆள்லாம் போட மாட்டாரு அண்ணாச்சி. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. தென் எல்லாரும் இருக்கிறீங்களாமா? உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதாமா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? ஹலோ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்களாமா? இருக்கோம் சார். ஹலோ, ஆர் யூ தேர்? தெரியும். ஹலோ, எஸ் சார். இருக்கிறீங்களாமா? சார் ஆடியபிளா இருக்கு சார். எஸ் சார். ஓகே, ஓகேமா, ஓகே, ஓகே. எஸ் சார். ஓகே, தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் பிஸ்னஸ் கான்செப்ட். பிஸ்னஸ் சென்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட் இன்க்ளூட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோர்ட் இன் வேர்ஹவுஸ், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூஸ். ஓகே, இப்போ கடையில வந்து அண்ணாச்சே எல்லாம் பார்த்துட்டார். ஆனா பிஸ்னஸ் சென்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனில ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும், குடவுன்னு கண்டிப்பா இருக்கும், வேர் ஹவுஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். இப்போ இவ்வளோ பெரிய குடவுனை வேர் ஹவுஸை யார் நிர்வகிக்கிறது? எம்டிஏ நிர்வகிக்க முடியாது. அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃபுங்க அக்கௌண்ட்ஸை தான் பார்ப்பாங்க. மறுபடியும் உள்ள வந்து குடவுன்ல வந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ண முடியாது, ஸ்டாக் எல்லாம் கணக்கெடுக்க முடியாது. அதுக்குன்னு தனியா ஒரு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல டேலியில நீங்க வந்து எவ்வளோ பொருள் உள்ள வருதோ அதெல்லாம் நீங்க பர்ச்சேஸ்ல ஏற்ற வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி எவ்வளோ கூட்ஸ் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க, ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, ஆப்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கூட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறீங்க ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து, அந்த கணக்கை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ்டு டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது தனியா ஒரு வேர் ஹவுஸ் இருக்கும். ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் பண்றதுக்காக அந்த குடவுன்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி சேல்ஸ் பண்றீங்க? So, in the business sense, you are purchasing the raw materials for manufacturing purpose. உற்பத்திக்காக அந்த இடுபொருட்களை வாங்கி நீங்க வேர் ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க, ஸ்டோர்ட் இன் வேர் ஹவுஸ். இந்த கணக்கை தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க, டேலியில என்ட்ரி போடுறது. ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன். அது என்னது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன்? ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டின்னு இருக்கும்போது பக்கத்துல வேர் ஹவுஸ்லாம் கட்ட முடியாது. ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டின்னு இருக்கும்போது பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்துல ஸ்டோர்ஸ்லாம் கட்ட முடியாது. ஸோ பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்னதா ஒரு இடம், ஸ்பேஸை வந்து அதுக்குன்னு தனியா வச்சுட்டு அதுல அந்த சிமெண்ட்டையோ இல்லை மணலையோ கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அந்த இடத்துல பிரிட்ஜ் ஒர்க் நடக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன். இல்லை நான் குடவுன்ல மட்டும் தான் கணக்கு பார்ப்பேன் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. பிரிட்ஜ் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல கொஞ்சமா கொட்டி வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும், கணக்கு பார்க்கணும். அதுக்கு தனியா ஒரு மேனேஜர் இருப்பார், இல்லை ஒரு அக்கௌண்டன்ட் இருப்பார். அன்னைக்கு பிரிட்ஜில் ஒரு பில்லர் போடுறதுக்கு எத்தனை செங்கலோ இல்லை வந்து சிமெண்ட்டோ ஜல்லியோ வந்திருக்குதுங்கிறது அது தனியாக கணக்கு பார்க்கணும். வேர் ஹவுஸ்ல மட்டும் தான் கணக்கு பார்க்கறது கிடையாது. பிரிட்ஜில் ஒர்க் நடக்கும் போது அங்கே என்ன பொருட்கள் அன்னைக்கு மட்டும் வருதோ அது. ஏன்னா அந்த இடத்துல அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பேஸ்ல அவ்வளோ பொருள் தான் வச்சுக்க முடியும் ஒரு நாள் ஒர்க்குக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வேர் ஹவுஸ்ல ஃபினிஷ்டு குட்ஸை நீங்க வச்சிருக்கீங்க. ஷர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு தனியா ஒரு குடவுன் வைக்கணும். அதுதான் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வேர் ஹவுஸ்ல வச்சிருக்கிறாங்க. அது எதுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க? அந்த வேர் ஹவுஸ்ல ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ரெடிமேட் ஷர்ட் எதுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க? சேல்ஸ் பண்றதுக்கு வச்சு. அப்போ அந்த குடவுன்லயே தனியா நீங்க இன்வென்ட்ரி போட வேண்டியது.
ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு கூட்ஸ் வேர் ஹவுஸ்க்கு வந்தது, அந்த ரெக்கார்டையும் நீங்க யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன். அதுக்கு அடுத்தது அகாடமிக் சென்ஸ். அகாடமிக் சென்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் பண்றீங்க. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனா ஒரு பொருளை வந்து டிமாண்ட் இருக்கிற இடத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி சமயம் பார்த்து ஒரு பொருளை விற்கிறது. எப்படி அது? இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றது, உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஆனியன் எடுத்துப்போம். இப்போ ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் ஆனா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயங்கிறது வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ரேட் ஏறிக்கிட்டே போகும். ஸோ அப்போ டிமாண்ட் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த ஆனியனை இங்கே சப்ளை பண்ணும். ஸோ அப்போ அதிகாரிகள் என்ன பண்ணணும், அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், உற்பத்தியாளர்கள் என்ன பண்ணணும், எங்க டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும், எந்த ஸ்டேட்ல டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட்ஸ் அங்க வந்து நீங்க ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும். அதுதான் புத்திசாலித்தனம். மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னா, மக்கள் கஷ்டப்படாம இருக்கணும், உனக்கும் வருமானம் வரணும், விவசாயிக்கும் வருமானம் வரணும், மக்களும் கஷ்டப்படக்கூடாது. அதே மாதிரி நீ சேல்ஸ் பண்ணினா உனக்கும் வருமானம் வருது. அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி வேர் ஹவுஸ்ல கொடவுன்ல அந்த ஆனியனை வெங்காயத்தை என்ன பண்ணணும், ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும். எங்க டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல அதிகமா ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும். கம்மியா ஸ்டாக் பண்ணி வச்சோம்னா ஷார்டேஜ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ டிமாண்ட் எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், கொடவுன்ல நிறைய ஸ்டாக்கை குவிச்சு வைக்கணும். அங்கேயும் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும், எவ்வளவு உள்ள வந்தது, எவ்வளவு மக்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அதுதான் அகாடமிக் சென்ஸ். அதுக்கு புத்திசாலித்தனமா சாமர்த்தியமா ஸ்டாக்கை கொடவுன்ல ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போதான் மார்க்கெட்டுக்கு சப்ளை பண்ண முடியும். உடனே நீங்க என்ன பண்ணலாம், டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல ஸ்டாக் அதிகமா வச்சு உடனே சேல்ஸ் பார்த்து உடனே கையில காசு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் இதனுடைய இது. ஸோ அப்போ அங்கேயும் ஸ்டாக் வருது, அங்கேயும் நீங்க கணக்கு பார்க்க வேண்டியது. ஸோ இந்த இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக்கை வந்து நீங்க டேலியில எப்படி போட போறீங்க? ஸோ ஆனியன்கிற லெட்ஜரை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆனியன் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, ஆனியன் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணீங்க, கொடவுன்ல எவ்வளோ வந்தது, கொடவுன்ல இருந்து மார்க்கெட்டுக்கு எவ்வளோ வெளியே போச்சு, அந்த என்ட்ரி நீங்க டேலியில போட வேண்டியது. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்டு பிஃபோர். என்னென்னலாம் சொன்னோன்னா அது மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கு. ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். உற்பத்திக்கு பண்ணுறதுக்கு ரா மெட்டீரியலை கொடவுன்ல நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். பிரிட்ஜ் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துல ஒரு சிமெண்ட் கலவையை கொண்டு வந்து உடனே எடுத்துட்டு வந்து அங்கே கொடுக்குறீங்க, அதுதான் செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். அப்போ கலவையை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல போட முடியாது. அப்போ அங்கேருந்து ஒரு இடத்துல ஏற்கனவே கொடவுன்ல வந்து கலவையை போட்டுட்டு பிரிட்ஜ் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துல ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க. அப்போ அங்கேயும் ஸ்டாக் பார்க்குறீங்க, எத்தனை லாரி லோடு உள்ளே வந்தது பிரிட்ஜ் ஒர்க்குக்கு, கலவை லாரி. ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் கணக்கு எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த அக்கௌண்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். கேப்டிவ் கன்சியூமர் கூட்ஸ் யூஸ்டு பை மேனுஃபேக்சர். எவ்வளோ கூட்ஸை கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க மேனுஃபேக்சர், செமி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸோ இல்லை ரா மெட்டீரியல்ஸோ. அதுக்கு அடுத்தது ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் சேல். சேல்ஸுக்கு கொடவுன்ல எவ்வளோ தயாராக இருக்கு ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ். ஸோ அப்போதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமருக்கு உடனே நம்ம சேல்ஸ் பண்ணணும். இந்த ரெக்கார்டை நீங்கள் மேனுவலாக ஸ்டோர் கீப்பர் மேனுவலாக நோட்டில் எழுதுவோம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டேலியில் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? தென் மூணாவது மெயின் பிரிவு, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னால் அக்கௌண்டிங்னு சொன்னேன். அக்கௌண்டிங்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், என்னென்னலாம் டேலியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும். இன்வென்ட்ரினா ஸ்டாக், இதுதான் ரெண்டாவது பிரிவு. அது எப்படி எப்படியெல்லாம் வரும், என்னென்னலாம் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும், என்னெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் டேலியில். மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மூணாவது மெயின் பிரிவு, அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வேர் ஹவுஸ்லயும் பார்க்க மாட்டாங்க. எந்த அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அக்கௌண்டிங் பார்க்குறாங்களோ அதே அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல டேக்ஸும் பார்ப்போம். இல்லைன்னா தனியா டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா வச்சுட்டு அதுக்கு தனியா அக்கௌண்ட்டை போட்டுட்டு டேக்ஸை மட்டும் பார்க்க சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த ஒர்க்கையும் அந்த ஒர்க்கையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம். பெரிய கம்பெனியா இருந்தால் தனித்தனியா வச்சிருப்பாங்க. பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும், அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும்,
டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக. அப்போ டேலியில் 3வது மெயின் பிரிவு எதுன்னா டேக்ஸ், ஸ்டாட்யூட்டரி அண்ட் டாக்ஸேஷன். ஸோ அப்போ நீங்கள் டேக்ஸில் டேலியில் டேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா முதல் டேக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? வரின்னா என்னது? அதுல 2 வரி இருக்கு, டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். நேரடி வரி விதிப்பு, மறைமுக வரி விதிப்பு. அது என்னது நேரடி வரி விதிப்பு, மறைமுக வரி விதிப்பு? ஸோ ஃபைனல் இயர்ல உங்களுக்கு வரும் இன்கம் டேக்ஸ் லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ். அந்த இன்கம் டேக்ஸ் லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ்ல நீங்க என்னென்னலாம் படிக்கிறீங்களோ, எக்ஸாம்ல என்னென்னலாம் எழுதுறீங்களோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் ஆயிடுவீங்க. ஆனா அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல, டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் நீங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்கிறது தெரியாது. எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிடுவீங்க, மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டா மட்டும் போதுமா? எப்படி நீங்க டேலியில ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், ஜிஎஸ்டி, டிடிஎஸ். ஸோ அதுதான் டைரக்ட் டேக்ஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். டைரக்ட் டேக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி பெய்டு பை அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு தனி நபர் எவ்வளோ வருமானம் வருதோ, ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானத்துக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா அந்த தனிநபர் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு பே டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். அதுக்கு பேர் தான் டைரக்ட் டேக்ஸ். அப்ப நேரடியா அவரே கட்டிடுறார். தட் இஸ் கால்டு இன்கம் டேக்ஸ். அதுதான் வருமான வரி. வருமான வரியை நேரடியா கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுறதுனால தான் அதுக்கு பேர் டைரக்ட் டேக்ஸ். இல்லை நான் தனிநபர் இல்லை, ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு 100 பேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றாங்க, லிமிட் கிராஸ் ஆயிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா த அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் எம்டி டிடக்டட் த இன்கம் டேக்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சேலரி. உங்களுடைய சம்பளத்துல இருந்து அவங்களே, நீங்க உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களே டிடக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா டைரக்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டைரக்ட் டேக்ஸ். A tax such as income tax which is levied on the income or profits of the person or organization who pays it rather than on goods or services. இப்போ எம்டிக்கு நிறைய வருமானம் வருது அப்படின்னா அவருடைய சேலரிக்கு அவரே தான் கட்டணும். எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லா வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை டிடக்ட் பண்ணி கட்டிடுவாங்க. அப்போ எம்டி வந்து என்ன பண்ணணும்? இப்போ நீயே ஒரு ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ற அப்படின்னா நீ தான் கட்டணும். ஏன்னா உனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது. நீ ஒரே ஆளா இருக்கிற அப்படின்னா, உனக்கு வருமானம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நீ தான் கட்டணும். அப்படி கட்டல அப்படின்னா ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து, இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி பெய்டு பை அன் இண்டிவிஜுவல். ஸோ எம்டி வந்து இல்லை அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஓனர் வந்து டைரக்டா அவரே தான் பே பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ். அதுக்கு பேர் தான் டைரக்ட் டேக்ஸ். What is indirect tax? A tax levied on goods and services rather than on income or profits. இன்கம்க்கும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் இது சம்பந்தம் கிடையாது. கூட்ஸ் சர்வீசஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதோ அங்க வந்து மறைமுகமா வரி கட்ட வேண்டியது. Taxes paid by the customers when they buy goods or services. இப்போ நீங்க கடையில வந்து ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல இன்க்ளூடட் ஆல் டாக்ஸஸ்ன்னு போட்டு, ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் 10 ரூபாய் அப்படின்னா ஆக்சுவலா அதனுடைய விலை வந்து 8 ரூபாய் தான் இருக்கும். அப்புறம் அந்த கஸ்டமர், இது இந்த சப் டீலர், ஹோல்சேல் டீலரு, சப் டீலரு, அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு 50 காசு 50 காசு 1 ரூபாய்னா கூட 9 ரூபாய் தான் வருது. அந்த பிஸ்கட் பேக்கெட்டினுடைய ரேட்டு 9 ரூபாய் தான். 1 ரூபாய் வந்து ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுது. அப்ப என்ன ஆகும்? இன்க்ளூடட் ஆல் டாக்ஸஸ் அப்படின்னா ₹10 இருக்கு. அப்போ டாக்ஸை நீ சேர்த்து தான் கட்டுற. பட் டாக்ஸ் வந்து அது மறைமுகமா அதுல இருக்கு. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். இன்னும் ஒரு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் எப்படியெல்லாம் வருதுங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நீ தான் வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ற, அதுக்கப்புறம் ஒரு பொருளை இன்னொருத்தர்கிட்ட விற்கிற. உற்பத்தி செலவு வந்து 8 ரூபாய். உற்பத்தி செலவு 8 ரூபாய். நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர். உற்பத்தி பண்ணி செலவு 8 ரூபாய். அதை வந்து செகண்ட் டீலருக்கு 10 ரூபாய்க்கு விற்கிற. அப்போ உனக்கு எவ்வளவு லாபம்? 2 ரூபாய் தான் லாபம். அப்போ விற்கும் போது என்ன பண்ற? ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் போட்டு. அப்போ 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ பொருளை 10 ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடாது. டாக்ஸ் 1 ரூபாய் இருக்கு ஜிஎஸ்டி. அப்போ சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் பில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது எவ்வளவுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா 10 ரூபாய்க்கு எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஜிஎஸ்டி 1 ரூபாய் போட்டிருக்கு. அப்போ 11 ரூபாய் பில்லு போடணும்.
அப்ப செகண்ட் டீலர் அந்த கஸ்டமர் எவ்வளவு உனக்கு தருவான்? 11 ரூபாய் தருவான். சேல்ஸ் பில்லையும் அந்த கூட்ஸையும் கொடுத்துருவேன் செகண்ட் டீலருக்கு. 11 ரூபாய் உனக்கு வந்துடும். சரி, ஓகே. இப்ப செகண்ட் டீலர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, அந்த 10 ரூபாய் பொருளை 3வது டீலருக்கு சப் டீலருக்கு 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறார். 10 ரூபாய் பொருளை 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறார். இவரு டாக்ஸ் வந்து முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரருக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாரு? 1 ரூபாய் கொடுத்தாரு டாக்ஸ். 10 ரூபாய் வந்து பேசிக் அந்த பொருளுடைய வேல்யூ, 1 ரூபாய் டாக்ஸ் பே பண்ணி. இப்போ பொருளை வந்து இவர் 20 ரூபாய்க்கு 3வது ஆளுக்கு விற்கிறார். மார்ஜின் ரேட் வச்சு, மார்ஜின் வச்சு விற்கிறார். 10 ரூபாய் மேல லாபம் வச்சு விற்கிறார். அப்ப அந்த பொருளை 20 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது சேல்ஸ் பில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும் போது ஜிஎஸ்டியும் அப்ளிகபிள் ஆகும். அப்போ முன்னாடி பார்ட்டி கிட்ட 1 ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டி வாங்கினார். இப்போ 3வது பார்ட்டிக்கு இந்த 2வது பார்ட்டி விற்கும் போது 10 ரூபாய் பொருளை 20 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்ஸ் 2 ரூபாய் ஏறுமா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து பொருளை 10 ரூபாய்க்கு வாங்கும் போது டாக்ஸ் 1 ரூபாய். அந்த 10 ரூபாய் பொருளை 20 ரூபாய்க்கு 3வது பார்ட்டிக்கு விற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்ஸ் வந்து 2 ரூபாய் ஏறுதா? அப்போ 1 ரூபாய் இந்த இடத்துல டாக்ஸ் 2 ரூபாய் ஏறிடுச்சா? இப்ப சேல்ஸ் பில் எவ்வளவு போடுவான்? 20 ரூபாய் அந்த பொருள், டாக்ஸ் வந்து 2 ரூபாய். அப்ப பில்லு 22 ரூபாய் வரும். இதே 3வது பார்ட்டிக்கு நடக்குது. 4வது பார்ட்டிக்கு 20 ரூபாய் பொருள் 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. அப்ப டாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா 3 ரூபாய் ஏறுதா? அதே மாதிரி 4வது பார்ட்டிக்கு 30 ரூபாய் பொருள் 40 ரூபாய்க்கு விற்கிறார். அப்ப இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா 4 ரூபாய் ஏறுதா? அதே மாதிரி கடைசியா யாருக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா, கடைசியா நான் தான் கஸ்டமர், மக்கள் தான் கஸ்டமர். கடைசியா அந்த 40 ரூபாய் பொருளை 50 ரூபாய்க்கு நான் தான் வாங்குறேன். நான் அந்த 50 ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கும் போது டாக்ஸ் வந்து 5 ரூபாய் பே பண்றேன். அப்போ 1 ரூபாயில இருந்து டாக்ஸ் 2வது பார்ட்டிக்கு போகும்போது 2 ரூபாய் டாக்ஸ் ஏறுது. 3வது பார்ட்டி மார்ஜின் வச்சு அதிக லாபத்துக்கு விற்கும் போது 3 ரூபாய் டாக்ஸ் ஏறுது. 4வது பார்ட்டிக்கு விற்கும் போது 4 ரூபாய் விற்குது. கடைசியா கஸ்டமருக்கு விற்கும் போது கடைசியா கஸ்டமருக்கு நான் எவ்வளவு வரி போடுறேன்? 5 ரூபாய் வரி போடுறேன். 50 ரூபாய் பொருள், 5 ரூபாய் வரி. அப்ப 55 ரூபாய் வரும். பொருள் 50 ரூபாய், டாக்ஸ் 5 ரூபாய், 55 ரூபாய் நீ கட்டி ஒரு பொருளை வாங்குற. அப்போ 1 ரூபாயில ஸ்டார்ட் ஆகி 2 ரூபாயில போய் 3 ரூபாயில போய் 4 ரூபாயில போய் 5 ரூபாயில போகுது. அப்ப கஸ்டமருக்கு எந்த இடத்துல இந்த நிகழ்வுகள் நடந்ததுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த பொருள் வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர் எந்த இடத்துல 2 ரூபாய் ஏறிச்சு 3 ரூபாய் ஏறிச்சுங்கிறது யாராலுமே சொல்ல முடியாது. 5வது பார்ட்டி கஸ்டமருக்கு விற்கும் போது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு யாரும் விற்க மாட்டாங்க. இந்த பொருள் 50 ரூபாய், அவ்வளவுதான், டாக்ஸ் 5 ரூபாய், வாங்கிட்டு போயிட்டு அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சோ மறைமுகமா இந்த வரி ஏறிக்கிட்டே 1 ரூபாய் 3 ரூபாய் 4 ரூபாய் கடைசியா கஸ்டமர் கிட்ட போகும்போது எவ்வளவு போகுது? 5 ரூபாய் போகுது. ஸோ அதனாலதான் இதுக்கு பேர் மறைமுக வரி, இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கூட்ஸ் எங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதோ, சர்வீஸ் எங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வரும். சர்வீஸ்னா கேட்டரிங்னா அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என்ன பண்ணுவாங்க? சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சார்ஜ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டாக்ஸ் வரும். இப்போ லாண்ட்ரியில போய் நீங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸை துவைக்கிறதுக்காக போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த லாண்ட்ரிக்காரர் என்ன பண்ணுவாரு? லாண்ட்ரி சர்வீசஸ் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 rupees. அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு 10 rupees போடுவோம். அப்போ டோட்டலா 510 rupees நீங்க பே பண்ணுவீங்க. அப்போ அந்த 10 ரூபாய் தான் வந்து என்னது? இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஜிஎஸ்டியில சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நான் வந்து இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டு டைரக்ட் இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் யார் கலெக்ஷன்? ஒரு 5 ரூபா வாங்கி அந்த டீலர் வந்து கவர்மெண்ட் கட்டுறாங்க. அப்ப எந்த கவர்மெண்ட் எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த காசு போகும்? நான் கொடுக்குற காசு எந்த கவர்மெண்ட் போகும்? நான் காசு இந்த கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கவர்மெண்ட் இதை வாங்குறாங்க, என்ன பண்ண போறாங்க. India has a well-developed tax structure. இவங்களுடைய வேலைகள் என்ன?
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸருடைய வேலை என்ன, யாரெல்லாம் இந்த வரி வசூலை பண்றது, எந்த கவர்மெண்ட் இந்த வரி வசூலை பண்றது, எதுக்கு பண்றாங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். அது இருந்தாதான் கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ண முடியுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிடிஎஸ், customs duty, GST. Direct tax paid by an individually. Direct tax paid the amount directly by an individual. ஒரு தனி நபரால வருமான வரி கட்டப்படும். அப்ப அது யார் வசூல் பண்றது அந்த அமௌண்ட்டை? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். யூ ஆர் பேயிங் த இன்கம் டேக்ஸ் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நீ ஆன்லைன்ல போர்ட்டல்ல போயிட்டு நீ வந்து ஆன்லைன்ல பே பண்ற இல்லையா டேக்ஸ், அது ஸ்ட்ரெயிட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டினுடைய ட்ரெஷரிக்கு. அந்த போர்ட்டலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான். என்எஸ்டிஎல்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டினுடைய ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு, என்எஸ்டிஎல் போர்ட்டல் இருக்கு. அதில் போய் தான் நீங்க டேக்ஸை இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணதை பேமெண்ட் என்ட்ரி நீங்க டேலியில போடணும். அதுக்கு முன்னாடி டேலியில என்ட்ரி. இன்கம் டேக்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன், ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது டிடிஎஸ். டிடிஎஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு, டிடிஎஸ் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க, 4-5 கான்ட்ராக்டர் வராங்க, ஒரு பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் வராங்க, இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் நடக்குது. அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க? யூ ஹேவ் டு பே த அமௌண்ட். இப்போ நீங்க ஒரு அமௌண்ட் பே பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு நீங்க என்ன டிடிஎஸ் கட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்டு டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ், அது நீங்க பே பண்ண வேண்டியது. ஸோ அது நம்ம டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம், டேலியில நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ். கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ் தே ஆர் மெர்ஜ்டு இன்டு ஜிஎஸ்டி. கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ் இப்போ கிடையாது, ஜிஎஸ்டியில் மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஒரு சில கேட்டகரியில ஒரு சில சுங்க வரி போடுவாங்க, ஒரு சில இடத்துல இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டி மெர்ஜ் பண்ணல. கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ் ஒரு இடத்துல மட்டும், ஒரு சில இடத்துல மட்டும் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஜிஎஸ்டியில் மெர்ஜ் பண்ணல. ஸோ அது தனியாகவே இருக்கு. திஸ் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ் கலெக்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஜிஎஸ்டி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, ஒரு சில ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, தென் சர்வீஸ் டேக்ஸ், VAT வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் மதிப்பு கூட்டு வரி. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் ஆர் மெர்ஜ்டு இன்டு ஒன் டேக்ஸ், தட் இஸ் கால்டு ஜிஎஸ்டி. எல்லாமே ஒரு வரியில மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க, சேர்த்துட்டாங்க. தட் இஸ் கால்டு ஜிஎஸ்டி, கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸஸ். கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அது எப்படியெல்லாம் ஒரு டீலருக்கு போகும்போது மார்ஜின் வச்சு விற்கும் போது எப்படியெல்லாம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எப்படியெல்லாம் நீங்க ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் போட போறீங்க டேலிலங்கிறது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர். ப்ராக்டிகல்ஸ் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த வரியை வசூல் பண்றாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டினுடைய பார்ட் என்ன, அவங்க என்னென்னலாம் வரியை வசூல் பண்றாங்க? டிசிஎஸ். டிசிஎஸ் மீன்ஸ் டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ். டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நான் கடைசியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேமா. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கடைசியா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே நான் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் ஓகேங்களா? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டினுடைய அவங்களுடைய பங்கு என்ன? டிசிஎஸ் வசூல் பண்றாங்க. டிசிஎஸ்னா டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ கர்நாடகா கவர்மெண்ட்ல சந்தன மரம் இருக்கு, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்டேட்ல நீலகிரியில இருக்கக்கூடிய யூக்கலிப்டஸ் மரம். இதனுடைய இன்கம் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் தனியா ஒரு டாக்ஸ். அது உள்நாட்டுல வித்தாலும் சரி, சந்தன மரத்தை உள்நாட்டுல வித்தாலும் சரி, இல்லை வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு சந்தன மரத்தை நீங்க கட் பண்ணி வித்தாலும் சரி, ஸோ அந்த சோர்ஸுக்கு, அந்த ஆதாரத்துக்கு, அதாவது சந்தன மரத்துலையோ இல்ல தைல மரத்துக்கோ நீங்க அந்த சோர்ஸுக்கு யூ ஹேவ் டு கலெக்டட் சம் மணி, யூ ஹேவ் டு கலெக்ட் சம் டேக்ஸ். தீஸ் டேக்ஸ் கலெக்டட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ அப்போ கர்நாடகா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? சந்தன மரத்துக்கு அவங்க கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, தைல மரத்துக்கு இங்க நீலகிரியில அவங்க கலெக்ஷன். பட் சம்டைம்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்டட் திஸ் டிசிஎஸ்
and sometimes state government collected by TCS. TCS வந்து ஃபுல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. டிசிஎஸ் வந்து பாதி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கலெக்ஷன் பண்றதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதே மாதிரி டிசிஎஸ் பாதி % சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கலெக்ஷன் பண்றதுக்கு அதிகாரம். இப்போ எப்படி ஜிஎஸ்டி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வசூல் பண்றதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 50% ஷேர் கிவன் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபுல்லா வரி வசூல் பண்றதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு. அதுல ஒரு 50% ஷேர் வந்து அவங்க ஏற்கனவே உடன்படிக்கை பண்ணதுக்கு பிரகாரம் அந்த 50% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஏற்கனவே உடன்படிக்கை பண்ணதுதான் அந்த 50% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க, வசூல் பண்ணதை கொடுத்துருவாங்க. பட் டிசிஎஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் வசூல் பண்ணுவாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் வசூல் பண்ணுவாங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெய்வேலியில பாத்தீங்கன்னா லிக்னைட் இருக்கு நெய்வேலியில, அது ஃபுல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. ஸோ தீஸ் டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் கலெக்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அப்போ அங்கே நெய்வேலியில் இருக்கக்கூடிய லிக்னெட்ல வரக்கூடிய சோர்ஸுக்கு டாக்ஸ் கலெக்டட் பண்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட்டு கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸ்டாம்ப் டியூட்டி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், முத்திரத்தாள். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறாங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய முத்திரத்தாள், அந்த பேப்பர், அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டிஸ், அந்த வரியும் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கலெக்ஷன் பண்றாங்க. ஸ்டேட் எக்ஸைஸ்னா என்னது? மாநில கலால் வரி. மாநில கலால் வரி எங்க வரும் அப்படின்னா, அது ஜிஎஸ்டியோட மெர்ஜ் பண்ணியாச்சு, இப்போ இல்லை. பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கங்க, பெட்ரோல் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அவங்களுடைய அந்த ஆயில் கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து அந்த பெட்ரோலை வாங்கி நம்மளுடைய மாநிலத்துல ஸ்டேட்ல அந்த பெட்ரோலை விற்கும் போது கூடுதலா கலால் வரி போடும். ஏற்கனவே இங்க ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி போட்டுதான் ஸ்டேட்டுக்கு விற்கிறாங்க, அதாவது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், மத்திய கலால் வரி. பட் கூடுதலா இங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்டேட் எக்ஸைஸ், கூடுதல் மாநில கலால் வரி. அது யார் வசூல் பண்றது? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ இது அதை வசூல் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பெட்ரோலே விற்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சேல்ஸ் பண்ணும் போது பெட்ரோல் விற்கும் போது வசூல் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ். நீங்க எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்களோ உங்களுடைய இன்கம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணலைன்னா கூட யூ ஹேவ் டு பே ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ். அது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வசூல் பண்றாங்க. இந்த என்ட்ரி எல்லாமே, இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே நீங்க வந்து ஃபைனல் இயர்ல படிப்பீங்க. டேலிலையும் வந்து நீங்க உங்களுக்கு டேலியில என்ட்ரி போட தெரியும். அது உங்களுக்கு நான் பின்னாடி சொல்லி தர்றேன். அதுக்கு அடுத்தது லோக்கல் பாடிஸ். லோக்கல் பாடிஸ்னா யாரு? பஞ்சாயத்து, டவுன் பஞ்சாயத்து, அதுக்கு அடுத்தது வந்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, கார்பரேஷன், முனிசிபாலிட்டி. இது எல்லாமே லோக்கல் பாடிஸ் தான். அந்தந்த பஞ்சாயத்துல, அந்தந்த கார்பரேஷன்ல எந்தெந்த முனிசிபாலிட்டி லிமிட்ல வீடுங்க கிரவுண்டு வருதோ அது இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் யூ ஹேவ் டு பே. ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க கையில கொடுத்துருக்குறாங்க வசூல் பண்றதுக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து கார்பரேஷன் லிமிட்ல இருக்கு, இல்ல பஞ்சாயத்து லிமிட்ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸை லோக்கல் பாடிஸ்க்கு பே பண்ணணும். இப்போ லோக்கல் பாடிஸ்க்கு பே பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ டேலியில என்ட்ரி போடணும், எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கிறீங்க முனிசிபாலிட்டிக்கு, பஞ்சாயத்துக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஆக்ட்ராய் உங்களுக்கு தேவையில்லை, அது வந்து குஜராத், மகாராஷ்டிரா அங்க மட்டும் தான் வரும். ஆக்ட்ராய் உங்களுக்கு தேவையில்லை, அந்த சப்ஜெக்ட் விட்டுருங்க. அது அந்த என்ட்ரி அந்த மாநிலத்துல மட்டும் என்ட்ரி ஆகும்போது ஆக்ட்ராய் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்ம மாநிலத்துக்கு கிடையாது, அதை விட்டுருங்க. வாட்டர் டேக்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், கார்பரேஷன் வாட்டர், முனிசிபாலிட்டி, பஞ்சாயத்து வாட்டருக்கு யூ ஹேவ் டு பே வாட்டர் டேக்ஸ். ஸோ அப்போ கம்பெனிலையும் வாட்டர் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சீவரேஜ், இப்போ சிட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீவரேஜ் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அதாவது அந்த கழிவு நீர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, குடிநீர் மற்றும் வடிகால் வாரியம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த சீவரேஜ் டேக்ஸை பே பண்ண வேண்டியது. ஸோ இது எல்லாமே வசூல் பண்றது யாரு? லோக்கல். ஸோ இத்தனை வகையான வரிகள் இருக்கு, டேக்ஸ். இது நீ எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ண போறியோ அங்கெல்லாம் இந்த டேக்ஸ் பே பண்ணும் போது அந்த பில்லு கொடுப்பாங்க. அந்த பில்லு கொடுத்ததுமே நீங்க பேமெண்ட்ல என்ட்ரி போட வேண்டியது டேலி. ஸோ இதுதான் 3 மெயின் பிரிவு. ஓகேங்களா? இதுதான் நீங்க 3 மெயினா டேலியில நீங்க போட போறீங்க. ஸோ வேற எதுவும் இதுல கிடையாது. ஸோ மெயின் இது நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டேன்.
அதுக்கு அடுத்தது கீ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் tally.erp. இப்போ நான் சொன்ன அந்த 3 பிரிவுகள் அக்கௌண்டிங், இன்வென்ட்ரி, டாக்ஸ், இதுதான் நீ மெயினாக அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிற. பிகாமில் நீ இதை தான் படிக்க போகிற. ஓகேங்களா? ஸோ மேனேஜ் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஈஸிலி. எக்ஸாம் எழுதும் போது 3 ஹவர் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஒரு மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு 1 ஹவர் ஆகுது. ஆனால் டேலியில் அந்த 1 ஹவர் ஒர்க்கை நீ 10 நிமிஷத்தில் போட்டு முடிச்சு. ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக லெட்ஜர் போஸ்டிங் டேலியே பார்த்துக்கும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு டேலியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துரும். நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் டேலியே அதை உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துரும். நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தால் மட்டும் போதும். ஸோ மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து லெட்ஜர் போஸ்டிங் பண்ண தேவையில்லை, ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை. ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் எதுவுமே நீங்கள் வந்து எழுதவும் போகிறதில்லை. மேனுவலாக அக்கௌண்ட்ஸு ப்ரிப்பேரும் பண்ணது போகிறதில்லை. ஜஸ்ட் பாஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும். மற்ற லெட்ஜர் போஸ்டிங் பிரிண்ட் அவுட்டு நீங்கள் டேலிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். P&L பேலன்ஸ் ஷீட்டு நீங்கள் டேலிலேருந்து எடுத்து உடனே நீங்கள் உங்கள் மேனேஜருக்கு சப்மிட் பண்ணிடலாம். யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஒர்க்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறது இல்லை, என்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் போட போகிறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ஈஸி தானே டேலியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. பட் எக்ஸாமில் எழுதுறதுக்கு 3 ஹவர் ஆகுது. அந்த 3 ஹவர் ஒர்க் அவுட் பண்ண பொறுத்த நீங்கள் டேலியில் 1/2 ஹவரில் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ ஒன் ஸ்டாப் ஜிஎஸ்டி ரெடி சொல்யூஷன். ஜிஎஸ்டி 2018-17 அப்புறம் என்னென்னலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க, எப்படி நீங்கள் டேலிலேருந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போறீங்க, ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி எடுக்க போறீங்க, அது எல்லாமே ஈஸியாக சொல்யூஷன் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பேங்கிங் மேடு ஈஸி அப்படின்னா என்னது? செக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறீங்க, செக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்பர் போடுறீங்க, என்னென்னலாம் நீங்கள் பேங்கிங் என்ட்ரி போடுறீங்க, பிரிண்டரில் செக்கு பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் அவுட், அதுவும் ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டேலி ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குயிக்காக டெசிஷன் எடுப்பாங்க. குயிக்காக டெசிஷன் எடுக்கிறதுனால டைம் சேவ் ஆகுது. உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உடனே உற்பத்தியை நல்லா பண்ணுங்க, சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேல்ஸ் நல்லா பண்ணுங்க, மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை நல்லா நீங்கள் பொருளை போய் சந்தைப்படுத்துங்க, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்க. அப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கறதுனால எத்தனை வகையான ஒர்க்கு சீக்கிரமாக முடியுது. டேலியில் நீங்கள் சீக்கிரமாக பண்ணி கொடுக்கறதுனால இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யுது. இதனால யாருக்கு நன்மை? எம்டிக்கு நன்மை. இதனால கம்பெனிக்கு நல்ல லாபம். இதனால எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நல்ல இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கும், போனஸ் கிடைக்கும். ஸோ கம்பெனி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். ஸோ ஒர்க் ஃபாஸ்ட்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், ரிசல்ட்டை நீங்கள் கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் செலவுகள் நீங்கள் என்னென்னலாம் போட போறீங்க? இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன், டைம் இல்லை. நீங்கள் செலவுகள்னு சொன்னால் 2 பிரிவுகள் இருக்கு. ஒன்று வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்னொன்று டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இப்போ ஒரு கம்பெனியில் மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறீங்க. உற்பத்தி பொருளுக்கு அந்த இடு பொருட்கள் என்ன செலவாகுதோ, என்ன நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்களோ அதுதான் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு ஷர்ட்டை நீங்கள் தைக்கிறதுக்காக ஒரு பட்டனையோ நூலையோ இல்லை துணியோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது உற்பத்தி செலவு 300 ரூபாய் ஆகும். ஸோ அந்த உற்பத்தி செலவு 300 ரூபான்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ். அதுக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டு, அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய கூலி, இந்த லோடர்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா, பொருளை ஏற்றி இறக்குறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கூலி. ஸோ அதுதான் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆனால் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டெய்லருக்கு நீங்கள் டீ காஃபி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டீ காஃபியை வச்சு ஷர்ட்டு தைக்க முடியாது. டீ காஃபியை வச்சு ஷர்ட்டை தைக்க முடியாது. அதனால தான் டீ காஃபியை வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சேலரி வந்து எம்ப்ளாயிஸுக்கு கொடுக்குறோம், அதுக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அப்போ சேலரி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். ஓகேங்களா? இதுதான் அது. அதுக்கு அடுத்தது சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். இன்கம்னா என்ன? அதில் 2 வகையான இன்கம் இருக்குது, டைரக்ட் இன்கம், இன்டைரக்ட் இன்கம். மறைமுக வருமானம், நேரடி வருமானம். ஒரு ஷர்ட்டை 300 ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்ணி செலவு பண்ணியிருக்கிறேன், அந்த ஷர்ட்டை நீ 500 ரூபாய்க்கு விற்கிற. 300 ரூபாய்க்கு உற்பத்தி செலவு பண்ணி 500 ரூபாய்க்கு அந்த ஷர்ட்டை விற்கிற. அப்போ உற்பத்தி செலவு பர்ச்சேஸ் பண்ணது என்னது? 300 ரூபாய். சேல்ஸ் பண்ணும் போது 500 ரூபாய். அப்போ அந்த 500 ரூபாங்கிறது தான் டைரக்ட் இன்கம். 300 ரூபாய் செலவு பண்ண ஷர்ட்டை 500 ரூபாய்க்கு கஸ்டமருக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு டைரக்ட் இன்கம். டைரக்டா 500 ரூபாய் வருது அவனுக்கு பணம்.
ஓகே. அதுக்கப்புறம் 300 ரூபாய் கழிச்சுன்னா 200 ரூபாய் லாபம். அது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப். ஓகே, இதுதான் டைரக்ட் இன்கம். அப்ப இன்டைரக்ட் இன்கம்னா என்ன? நீ ஷர்ட்டை தைச்சுன்னு இருக்கும் போதே கீழே நிறைய பீஸ் விழுது, அதெல்லாம் வேஸ்ட். அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து ஷர்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம கஸ்டமருக்கு விற்க முடியும். கீழே இருக்கிற வேஸ்ட் பீஸ் எல்லாம் நம்ம விற்க முடியாது. அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு இடத்துல வேஸ்ட் ஒரு இடத்துல போட்டுருவோம். அந்த வேஸ்ட் பீஸ், அந்த வேஸ்ட் துணியை நீங்க என்ன பண்றீங்க, வேற ஒருத்தருக்கு, ஒரு டீலருக்கு விற்கிறீங்க எடைக்கு. அதாவது ஸ்கிராப்ல விற்கிறது, கைலாங்கடன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க அந்த பொருளை விற்கும் போது ஒரு வருமானம் வருது பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்டு இன்டைரக்ட். அந்த இன்டைரக்ட் இன்கம் வந்து ஸ்டாஃபோ இல்லை செக்யூரிட்டியோ எடுத்துக்க முடியாது. அந்த வேஸ்ட் துணியை வித்த காசை வந்து நீங்க வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் கொடுக்கணும். அது அந்த கம்பெனிக்கு இன்டைரக்ட் இன்கம். இதுதான் டைரக்ட் இன்கம், இன்டைரக்ட் இன்கம். ஓகேங்களா? ஸோ இஆர்பிங்கிறது என்னன்னா டேலி இஆர்பி 9. இஆர்பி 9னா என்னது? ஓகே, இன்டர்வியூல கேட்பாங்க இஆர்பி மீன்ஸ் வாட். எல்லாருமே டேலி இஆர்பி 9 படிச்சிருக்கீங்க. இஆர்பி மீன்ஸ் வாட்? என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளான். என்டர்பிரைஸ்னா கம்பெனி, ரிசோர்ஸ்னா உற்பத்தி பொருட்கள், பொருள், அந்த கம்பெனியில வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள், எல்லாமே ரிசோர்சஸ் தான். மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸும் ரிசோர்சஸ் தான், ப்ராடக்டும் ரிசோர்சஸ் தான். அந்த கம்பெனி உள்ள இருக்கக்கூடிய மெஷினரிஸ் அதுவும் ரிசோர்சஸ் தான். கம்பெனி வேலையாட்கள் அவங்களும் ரிசோர்சஸ் தான். அது இருந்தால் தான் கம்பெனி நடத்த முடியும். ஸோ அதான் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து கேட்வே ஆஃப் டேலி. நீங்க ஸ்கிரீன்ல என்னென்னலாம் பார்க்குறீங்களோ இதுதான் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க. ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அக்கௌண்டிங், அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோல வருது. இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோல வருது. அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க. இன்வென்ட்ரிஸ் வவுச்சர்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க. இது எல்லாமே தான் கேட்வே ஆஃப் டேலியில இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த மெயின் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது எல்லாமே, கேட்வே ஆஃப் டேலியில பாக்குறது எல்லாமே நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான். அக்கௌண்ட்ஸ், இன்வென்ட்ரி, டாக்ஸேஷன், அது ஆடிட் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறீங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பேலன்ஸ் ஷீட், அது எல்லாமே ரிப்போர்ட்ல நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட் அக்கௌண்டிங், இன்வென்ட்ரி, ஸ்டாட்யூட்டரி அண்ட் டாக்ஸேஷன். ஸோ இதுதான் கம்பெனி ஃபீச்சர்ஸ்ல வரப்போகுது. அக்கௌண்டிங், இன்வென்ட்ரி, ஸ்டாட்யூட்டரி, இதுதான் நீங்க மெயினா படிக்க போறீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் டேலியில இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டீடைல்ஸ். ஸோ அக்கௌண்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்ல ஜென்ரல், அவுட்ஸ்டாண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட், இன்வாய்சிங், பட்ஜெட், இதெல்லாம் தான் நீங்க பின்னாடி படிக்க போறீங்க. இன்வென்ட்ரி ஃபீச்சர்ஸ்ல ஸ்டோரேஜ், ஆர்டர் ப்ராசஸிங், இன்வாய்ஸ், பர்ச்சேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இதுதான் நீங்க டேலியில படிக்க போறீங்க. ஸ்டாட்யூட்டரி அண்ட் டாக்ஸேஷன் ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஜிஎஸ்டி, டிடிஎஸ், டிசிஎஸ், இதுதான் நீங்க டேலியில படிக்க போறீங்க. பேரோல்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, எம்ப்ளாயிஸ்னுடைய சேலரியை நீங்க பேரோல்ல, ஸ்டாட்யூட்டரி அண்ட் டாக்ஸேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பேரோல்ல நீங்க சேலரியை போட போறீங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் இருக்கு. ஸோ எனி டவுட் ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் மீ. யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாமா? இதுல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் டேலி? Students, you can even put forth your general questions about Tally to our faculty. Or you got well understood the concept. அந்த சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. Students Wait are. for few minutes. May I get the response, please? ஒரு சிலருடைய வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கேட்கல. நீங்க கொஞ்சம் Students, are you? பண்ணீங்கன்னா Is the voice audible? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மெசேஜும் பண்ணலாம், இல்ல கேட்கணும்னா கேட்கலாமா? கொஞ்சம் எனக்கு இங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு, சாரிம்மா, கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா.
ஹலோ Yeah, students, are you able to hear us? Are we audible? Yes, ma'am. உங்களுக்கு எந்த ஸ்கிரீன்லயாவது டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க, நான் அந்த ஸ்கிரீனுக்கு கொண்டு வந்து வச்சிடுறேன். You can even ask general doubts about Tally. உங்களுக்கு இதுதான் இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா போட்டிருக்கேன். டேலில இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, என்னால எல்லாமே போட முடியாது. அக்கௌண்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஜென்ரல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்வாய்சிங் இருக்குன்னு கொஞ்சமா போட்டிருக்கேன். டேலில இன்னும் இன்டெப்தா போகும்போது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய வரும் அக்கௌண்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்ல. அதே மாதிரி இன்வென்ட்ரி ஃபீச்சர்ஸ்ல டேலில பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் ப்ராசஸிங், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், சேல்ஸ் ஆர்டர், இன்வாய்ஸ் பண்றது, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், டெபிட் நோட் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது, கிரெடிட் நோட் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது, அதெல்லாமே இன்வென்ட்ரியில வரும். அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டியில் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது, டேக்ஸ் டிடக்டட் சோர்ஸ், அதாவது கான்ட்ராக்டருக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் கொடுக்கும் போது டேக்ஸை டிடக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அவருக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். டிசிஎஸ்னா அந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ல மோஸ்ட்லி இது வரும். டிசிஎஸ் பேரோல்னா சேலரி போடுறது. ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? Students, you can respond. No, Any sir. of you. Hello, first year. ஓகே, இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிக்கிறது தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் சப்ஜெக்டோடு இது ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன். ஃபைனல் இயர்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டும் நான் இப்போவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம டேலியில் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எப்படி நீங்கள் ஸ்பீடாக ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு இதில் போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே மேடம், யூ கேரி ஆன் சார், யூ கேரி ஆன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் A.V.C ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் ஏபியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறீங்க. எனி டவுட்? பிரகல்யா? No, sir. மகாலட்சுமி? No, sir. நோ. அமிர்தா? No, sir. ஸ்வேதா? பிரியதர்ஷினி? No, sir. பிரியதர்ஷினி? No, கிருபா sir. and கிருபா? கிருபா and கிருபா? எனி கிளாரிபிகேஷன்? சார் உடனே ரெடியா இருக்காங்க. பிரியதர்ஷினி, உங்க ரோல் நம்பரை சொல்லுங்களேன். மேம், Yeah. சௌந்தரநாயகி மேடம் இருக்காங்களா? மிஸ்ஸஸ் சார் மேடம் இருக்கா சார்? சார் சார் இருக்கா ரெண்டு சார்? பிரியதர்ஷினி இருக்காங்க சார். இருக்கீங்களா மேம்? இருக்கா சார், இருக்கா. மேம் ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கலாம் மேடம். மேடம் ஜெயலட்சுமி மேடம், ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கலாமா? Sir, okay, sir. Okay, madam. Let us. This platform is very useful for our student, just beginners. They are just entered the college only 15 days back. It is most probably very, very useful for our commerce student, especially you spent a lot of time previous year, and also now in this year also we are continuing the same certificate course, and original certificate course for Tally is extended to all our student also. This year also will continue. Really I am on behalf of our management and department and faculty member, we are very grateful, and we extend our gratitude and thanks to you ma'am and our team. Thank you. And then finally I call up to our Madam Dr. S. Soundarnagi, propose the vote of thanks, formal vote of thanks. In this platform is kind out to Dr. S. Madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon to one and all to present here. It will give me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for the Tally ERP9 webinar to all dignitaries. First of all, our heartfelt thanks to respected secretary sir and respected members of our institution for continuous support to conduct this webinar, and especially thanks to respected principal sir, dean sir, HOD sir for continuous guidance and encouragement to conduct this webinar,
And I would like to thank to Mr. Swaminathan sir, proprietor of E-Star Max Technology Private Limited, Chennai, and other faculty members of the E-Star Max Technology Private Limited at Chennai. And on behalf of our college and all the students, I would like to thank to today resource person, Mr. A. Prakash sir, faculty from ESR Max Technology Private Limited at Chennai, for his inspirational thought. And I would like to sincere thanks for all faculty members of our department and non-teaching staff members in our college for their enormous cooperation to conducting this webinar. And I special thank to Mr. Bala sir, technical assistant, for giving wonderful technical assistance to this session. And I profound thank to all the students for showing their interest in in this webinar. Once again, I thank to all one and all to present here. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Okay, Sir, thank you. I'm Priya here again from Eastern Max. Thank you, Prakash sir, and thank you, Madhivanan sir. Thank you, madam, for your vote of thanks. ஒரே ஒரு And நிமிஷம் students, hope you have. ஒரே ஒரு Yes, sir. நிமிஷம் இல்ல சப்ஜெக்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க கொஸ்டின் sir. கேக்குறதுனால ஒரு சில பசங்க தயங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானு. See, if you have any doubts in Tally ERP9 only, feel free to ask or text me in WhatsApp group. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க வந்து ஏதாவது மெசேஜ் போடணும்னா கூட நீங்க வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். சப்ஜெக்ட்ல இருந்து நான் கேட்கறதுனால பசங்க வந்து தயங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So if you have any doubts in tally.erpn, please feel free to ask questions. Please text me in WhatsApp group. Thank you, children. Thank you, students. Thank you. Thank you. Thank you, Prakash sir. And Thanks. students, hope you all enjoyed this session. I don't think it was more of theory part, because since we were all online, we could cover most of the theory part. Okay, rather than going for practical session or anything. So I hope this session was very useful for you, because it gave you more of accounting concepts and about Tally too. Okay, anyway, I would like to thank all the students for your patient listening, and also the management for giving this opportunity. And once again, for all the department staff who organized this webinar for us. Hoping to see you again soon for the training from us. Thanks, one and all. Thank you, sir. Thank you, Madhivanan sir. Thank you, madam. ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது. அஸ் பர் ஷெட்யூல் உங்களுக்கு 4th hour and 5th hour ரெகுலர் கிளாஸ் உண்டு. பிரியதர்ஷினி, உங்க ரோல் நம்பரை சொல்லுங்க. யாரும் பிரியதர்ஷினின்னு இருக்கீங்களா? சார் 2 பேர் இருக்காங்க சார் கிளாஸ்ல. 2 பேர் அவங்க ஏ செக்ஷன்ல 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க ரோல் நம்பரை மட்டும் சொல்லுங்க. 54 and 69 சார். 64 and 69. ஓகே. 64 69. 54 and 69 சார். 54 and 69. 54 69. ரைட். நெக்ஸ்ட் கிருபான் யார் இருக்காங்களா? பையன் பேரா? கிருபா. சௌமியா நாராயணன் யார் இருக்காங்களா? சௌமியா கேட்டு பாப்போம். ஓகேப்பா, உங்களுக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் 1:50 to 2:50, 3 to 4 ரெகுலர் கிளாஸ் நடக்கும். எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கலாம். பை பை, டாட்டா. வெளியில வாங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir.
இது ரெக்கார்ட் ஆக போகுதுல்ல, போகும்ல, அதுதான் சொல்றேன். இப்ப நான் பேசுறது அங்க போச்சுல, ஆனா அவங்க உடனே பதில் சொல்ல முடியாது. ஓஹோ, அது யூடியூப் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் 2 பேர் தான் சார். நம்ம டே வேலைகளை சரவணாம இருக்கோம். கீர்த்தனா லெஃப்ட் ஆகுங்கம்மா.